बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मंसर अज़ीम इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। सुप्रीम कोर्ट पिंज रुकनी बेंच आगा राय रागला कम चे सदारती राय गुख्तले शे हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द तरफ ना चे सेनेट इंतखाबात ते खुफिया बैलेट पर जरिया बांधे न बल्कि पर ओपन हैंड बांधी वशी कोलाव दी वशी और दगा दे टोलो खल्को ता खकारवी चे कम जुमात MPA MNA कम उम्मीदवार ता वोट वर्क खो सुप्रीम कोर्ट पिंज रुकनी बेंच के सलोरो जजानो फैसला वर्कड़े दादा हवी राय दादा चे कम आइन आर्टिकल 2 पग यानी 226 थे दागे तहत चिकम वोटिंग तरीक़ाकार दे खुफिया बैलेट पहागा तरीक़े सरवा द सेनेट इंतखाबात कीगी यो जज जस्टिस याहिया अफरीदी से आगे सरा इख्तिलाफ जाहिर करे दे और हागा हुई चिदारी शो ऑफ हैंड हुई पदाक लमानी बात तासु खबरों च आया आगे कि कानूनी माहिरीन से हुई हुकूमत और अपोजिशन जुमातुन गड़ी से हुई द्वाना जुमातुन द्वाना तरफ था हुकूमत और अपोजिशन दगा अखपला कामयाबी गणी और उस हुकूमत मुतालिबा कई इलेक्शन कमीशन ना चितासु यो दसी सिस्टम यो दसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कई चिदागी पर जरिया बांधे द वोटर पता लगी द रुकन पता लगी दागे द वोट पता लगी चिदा वोट हवी चाहता इस्तेमाल करे हो दिन मालूम ही कि दा चे दा वक्त तहरीक इंसाफ हो उस पूरे पर खतरा की दी और हवी ता पखपुल मेंबरान बांधे एतमाद न दे हासिल फिल्म से यो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यो तारीखी राय गर्जई दा चे तारीखी राय दा अखो पति माने कानूनी आईनी माहिरीन सोई सुप्रीम कोर्ट बार सदर लतीफ़ अफरीदी से दादा के राय रातों न बाद भागे माने कमेंट्स करी दी फिल्म से चिकम वोट सेक्रेट नहीं नो वोट नहीं इधर लतीफ़ अफरीदी से बना वो चिकम आइन आर्टिकल 226 डेर वाज़े है दे खुफिया बैलेट सर बकी गिनो दा बा खुफिया बैलेट सरी खो दे राय रातलों न बाद हुकूमत हम खुशहाल दे अपोजिशन हम खुशहाल दे दोनों खुशहाल दी जबदीन पूरे खमाल छे फैसला या दा राय द चाप हक के शवेदा बात देखिए यो खबर अदा चे द वोट सेक्रेटरी जे कम दा आगा दायमी न दा द सेट के दे चे आगा हुकूमत खपल हक की गणी और बल ख्वाता खबर दादा चे दा इलेक्शन बा आइन मुताबिक की गिनो अपोजिशन दा खबरा पखपल हक के गणी लतीफ़ लाला यो खबर ओकड़ा चे दा दुमरा उगदा किसा सरा पारतला दा खुद पहलनी हेरिंग खबर हुआ चिराग केस तासु बवे जिदा आइन दे खबर ख़त्म दाओ किसा ख़त्म हुआ दुमरा मोले राख कम जैसे खबर आइन के ला और मकसब कीगी और चकम दा टके इस्तेमालीगी चे द वोट सेक्रेसी दायमी नदा लका दा हतमी नदा आखिराने नदा वोट कारा की दीशी इनडायरेक्ट लारा की दीशी चाखर चाला वोट वर करे दे कम MPO और आगे वोट पोल करे दे हवाले सरा सर सलारा होतीशी नो अगुई दा खबर चे दा तरीका ओशवा नो ब्या दा आइन खिलाफ वर्दी हुई और वोट पाते निशी लका अगुई चकम खबर कई लतीफ़ लाला दा हुई चे तासो प आइन के दा खबर क्लियर करे दा चे द वज़ीर आज़म और द वज़ीर आला इंतखाब द पारा चिकम इलेक्शन बकीगी आगे के वोट ओपन हुई बाकी चे सुमरा इंतखाब कीगी कागदा सेनेट द पारा कीगी या चेयरमैन सेनेट द पारा कीगी या सदर द पारा कीगी या स्पीकर द पारा की अगर टोल चीज़ी आगा खुफिया दी तासो बा आइन फॉलो कावे और आइन ही जमुंग द पारा टोल नजात सेक्रेट थे चिकमा खबर आइन कई टोल बागा फॉलो कई मुंग दाए खिलाफ नशुत ले उस हुकूमत यो ख्वात अदा हुई चिदा डर तारीखी फैसला दा लक्सा तवल टिकर्स में कतल पापा चलने बांधे नो इमरान खान से डर खुशहाल हो चिदा खुद मुंगा फता दा चिकमा खबर दे वक्त के सुप्रीम कोर्ट खबर कई लग दा और मुंगा बिल्कुल हम तक गुस्तल कम चे सुप्रीम कोर्ट हो ही लगे दे और जमुंगा खबरें दे के ताईद शो और तासो रापास है और तासो वोट वर्के खपल उम्मीदवारान ला कमा खबर चाहिए खपल MNA सराकी लगे दी मुसलसल मुलाकातों रवान दी खबर दादा अदली और फैसला रागले या राय रागले द पदी माने खबर को मचा वो दा जमुंग गडे रजा घट वो देखिए दा बिल्कुल द तहरीक इंसाफ घट न दा बिल्कुल तहरीक इंसाफ फता न दा तहरीक इंसाफ घट दावा जे हागा वही हरियो मेंबर दी ला सूचत की हवागा देख खपल उम्मीदवारान ला वोट वर्की क हम दगर राय चिकम हगा सलूर जजेस पदियाक लकड़े दा चिकम आइन के आर्टिकल दे धागे मुताबिक तासो कई नो दा तहरीक इंसाफ फैसला खुना इरफान दा तहरीक इंसाफ फता खुना ऑर्डिनेंस रागले दे के दा खबर ना हुआ आगे की दावा कम कस आओ जी कम कस चे वोट अच्छी जमुंगा MPA जमुंगा द पार्टी नुमाइंदा ये द पार्टी मशर चे दे आगा वोट कतीशी यो MPA कम वोट चे मुगो जता उस्ताद जिक्र को चिकम 23 दिसंबर न दा मामला शोरो शोबेश बगम फरवरी पूरे ब्याला दा मामला आज अवल कोशिश शो चे मंग आइन की तरमीम रोड अवल दा करो शो चे
سپریم کورټ نه رائے وغوښتل شو بیا دا کار خو چې ترمیم راوړل شو ترمیم کې چې کله قومي اسمبلی کې ناکام شو دوی بیا صدارتي اورډیننس جاری شو یعنی تحریک انصاف درې کوششونه وکړل خو چې کوم آئینی قانوني لارې وي یا کوم غږ کاروي هغه کې تحریک انصاف ته شکست شو هغه کې دوی ناکامي ترلاسه کړله نن به څنګه دوی دا خبره کوي چې سپریم کورټ کوم رائے راغلی دا موږ نه منو دا کنه مني دا خو کنټمپټ راپورټ دی دا خو او کول نه شي ابا خامخا دوی مني تاسو ته وی ځکه خو مني چې وی دا زموږ فتح ده بل لار نشته دغه ډېر خبرې دي عرفان صاحب چې کوم دا یو ډېره مختصر فیصله ده خو خبره ډېره کلیر ده په دې کې دننه هغه عدالت عظما دا هم ویلي دي چې الیکشن کمیشن سره پوره اختیار دی چې هغه د کرپټ پریکټیسز کوم چې د وخت کې ارس روان دي دا غي خلاف ته کاروایی وکي ټول ایگزیکټیو اتھارټیز چې کوم دي هغه د الیکشن کمیشن سره تعاون وکي چې هغه کم کاروایی کوي الیکشن کمیشن دی 2238 چې کوم آئین شک دوی کړی دی دا غي مطابق دوی د کرپشن ایثارو لپاره خپل اقدامات زه دا خبرو کوم فهم دا قانون څنګه کمزور دی یا ولې دی د الیکشن کمیشن تاسو ته مچاو سپریم کورټ یو فیصله راغلی د هغه سره اختیار دی په کار چې دا وکي د دې الیکشن کمیشن سره یو الیکشن ایکټ هم دی پولیټیکل پارټیز آرډر هم دی دا ټول شیزونه دی د اختیار د الیکشن کمیشن سره کومنګ دا وایو چې سپریم کورټ سره الیکشن کمیشن یو با اختیار اداره په کار دا یا دا یو طاقتور اداره ده خو کدا خپل طاقت او پیژني هر کال په کال باندې یو ایکسرسایز کیږي او دا د 100 کالونو خو زه ګورم چې دا یو ایکسرسایز کیږي سړي چې هر کال به ارکان اسمبلی خپل اساسو تفصيلات جمع بالکل یو تاریخ ورکړی شي 30 جون 30 جولای اگست یا ستمبر یا نومبر چې سومي د تاریخ پورې کدي کسان خپل اساسو تفصيلات جمع نکړل نو د دوی رکنیت په منګه معطل کو او هغه شانتي و هم شي تیر ځل هم منګه قتل چې خیبر پختونخوا اسمبلی هم تقریبا سره 150 وخت پورې خلکو رکنیت معطل شو شو ارکان کابینه سره صرف یو نوټیفیکیشن شو ساده پیپر باندې ولیکل شو هغه صوبایي اسمبلی سپیکر ته راولېږل شو چې د کسانو رکنیت من ختم کړي دا به تاسو اجلاس کې نه پرېږدئ د دغه کسانو مراد نه کمیږي هغه کې صوبایي وزیرانو گاډي هغه استعمالي پېټرول هغه استعمالي سرکاري وسایل ارسه هغه استعمالي کړه دوی رکنیت مثال خبره 3 هفته کینسل وی او 3 هفتو کې هم دوی خپل اسټس هغه نه جمع کوي خو دوی سرکاري وسایل ټیک ټاک اخلي تاسو خبرو چې صوبایي وزیر تر اوسه پورې نه جمع کړي دوه کسان هغه صوبایي وزیر پکې شامل دي او هغه که فرض کې جمع کړي نن یا سبا پورې جمع کې هټیک د کني ناغي ته ووټ اچول اختیار هم نشته او هغه دوه میاشتې پکې تیر شوي او هغه اړه پروا نه کوي سوال دا دی چې 2 میاشتې تاسو تیر شوي هغه وزیر صاحب سرکاري گاډي استعمالي سرکاري ریسورسز استعمالي دفتر استعمالي هر یو شي اوس په دې 2 میاشتو کې هغه د سرکار نه 3 لک روپۍ د مراد او تنخواګانو د گاډي پېټرول ایکس واي زد دا واغسل یا 10 لک روپۍ واغسل ډېر لږ اماونت دی او آیا هغه باندې بیا دا اوس دا رکنیت معطل دی خو هغه د سرکار نه مراد اخلي نو الیکشن کمیشن چرته دی د هغه د نوټیفیکیشن چرته دی وان ټایم آیا د سی ایجنډا نه سیټ کول په کار چې کدی ته یو ټایم ورکړی شي او هغه وخت پورې ورنکړی شي یو ایکسټنشن د پر ډیټ ورکړی شي او که بیا مونږ شي نو په کار چې فورې هغه لري کی خدا به کوي سوک کم الیکشن کمیشن یادوي دغه پاکستان تحریک انصاف پروا نه کوي بلدیاتی انتخابات د لپاره دوی د 2 کالو نام د مړې وشولا الیکشن کمیشن د هغه الیکشن کمیشن چې لګیا دي آئین پروا نه کوي الیکشن کمیشن دی پروا نه کوي الیکشن کمیشن خبرو کوم چې کم 25 جولای 2018 نه مخکې مونږ ته بریفینګ راکړل شو چې د آر ټي ایس سیستم مونږ راوستره او تاسو ته تکلیف نه زه د هغه الیکشن کمیشن خبرو کوم اوس 25 جولای 2018 نه دی خو کوم ځکه الیکشن کمیشن دی هغه ماته بهر عرفان صاحب تاسو کوم خبره کوي لګي چې جی حکومت په ډیر زیات خوشاله دی او نن رو وخت یې لګیا دی کنه لکه چې فیصله راغله ټایم ټول ډیر خوشاله لګ اوس خفګان دا روان دي خو بهر چې کله سحر فیصله راغله نو هغه وخت په خبر کې وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ناس ډیر خوشاله په فیصله باندې نو هغه لګي خبرې کړې دي ټیکنالوژي استعمال پکار دی چې دا پته ولګي چې کم ایم پی ای چاله ووټ ورکړی دی دا ټیکنالوژي ډیره نوې ده خو ډیره زړه او ډیره کامیاب ټیکنالوژي هم شته او تاسو به کو د عرفان صاحب نه چې کوم ټیکنالوژي د عرفان صاحب ټیکنالوژي مخکې استعمال شوی و چې د ایم پی ای ووټ با کلیر او چې هغه چاله ووټ ورکړی دی چې کله به هغه د پارټي مشر یو کمره کې بناستو اسمبلی کې دنه هغه به نخېواله چې دا فرست پرایورټي دا سیکنډ پرایورټي هغه بیلټ بار راوړ انټری باغ کوله هغه نظام ډیر ښه نه دی خو بالکل موثر دی چې ایم پی ای ته صرف ووټ اچوا ټیک بدل مونږ وخو او فهم صاحب دا خو بیا هغه ډېر محفوظ نظام دی د ټیکنالوژي په ذریعہ باندې چې بیا کله رزلټ راځي نو هغه خو په وخت کې خپل نتیجه ورکوي او دا مونږه تیر الیکشن کې کتلی چې کله بعد شپږو کسانو ټوله راووتله او هغه به یو کمره کې کېنولې شو او الته خپل ووټونه وښودل شو باقاعده پارټي مشر ته چې دا زموږ په پینل کې دا امیدوار شامل دی مونږه
د کسته ووټ ورکړل نظام خو کنه او دا هغه چې کله بیا یو هنګامه جوړه شو او کله بیا ووټ بار کړی شو تاسو ته پته ده چې بیا الیکشن ایثار کړی شو او باغې باندې اپوزیشن هم یو هنګامه وکړه خو فهم صاحب زما اطلاعات دادي او ما ته یره هم ده چې کدا زله رزلټ کې بیا سو ګړبړ کوي که رزلټ د چا د خواهشاتو مطابق نه وي مثال خبر زه به تحریک انصاف یاد کم زه به اپوزیشن یاد کم دواړه زه یو جماعت ته یو پارټي یو طرف نه یادو که نتیجه یا معاملات التفاق ورځ باندې حالات داو چې هغه د یو جماعت په حق کې نو مثال خبره تحریک انصاف په حق کې نو هغه بس کوي هغه وهلتا سدسه حرکت ضرور کوي چې الیکشن متنازع شي الیکشن پروسس چې دا ودرول شي په دې کې تاخير راشي دا الیکشن د ووټینګ د عمل د 15 بجو په ځای باندې شپې اته نه لسو ته ورسي مخکې اپوزیشن کړو او یو هنګامه دغه شانته بهر تراشي او په خپل باندې د دوی چې کوم مختلف گروپس دي سوشل میډیا مضبوط ټیمونه دي د هغه په ذریعہ باندې هغه تصویرونه وایرل کی او الزام ولګي چې دا وټونه بهر راوتل ځکه چې اپوزیشن پیسې ورکړي وي د امیدوارانو پیسې ورکړي وي او خپل امیدوار ته ووټ خودو د پاره دا کار اپوزیشن کړي دي تمام مثال تاسو د تحریک انصاف درکو تمام تاسو د تحریک انصاف درکو خو زما د خبرې نه مطلب تاسو اپوزیشن واخلئ چې اپوزیشن دا کار کولی شي اوس که هغوی دغه شانتې کار کوي چې ووټ څوک بهر راوباسي او په هغې باندې اعتراض مخې ته راشي یقینا چې کله هلته پولینګ عمله ناسته وي هغه به بیا د دې نوټس اخلي او بیا یو تحقیق نه بعد به هغه پروسس چې د ایثاري کیږي ځکه چې دا پریکټس مخکې شوی دی که نتیجه د تحریک انصاف په حق کې راتلله نو دا کار به بیا اپوزیشن کوي او که نتیجه د اپوزیشن په حق کې راتلله نو دا کار به بیا حکومت نه کوي دا تیر ځل چې کله دوی هغه ډبې کولاوه کنه هغه پولینګ باکس هغې کې دننه سپین کاغذونه راوځو دا ولې دا څه مسله وه سپین کاغذ پکې چا چولو خو په دې د خبرې کوم فهیم صاحب خو شاید خاقان عباسي چې الیکشن کمیشن ته تلو او هغوی څه خبرې کړي دوه ریفرنس راغلی او هغوی چې دوه ډېر متنازع او پاکستان خبره کوم کار کوي لګیا د مخکې خبره کوو فهیم صاحب په طریقې کار باندې موږ خبره کوو د جماعتونو په نظریه باندې موږ خبره کوو د هغې په کمټمنټ باندې چې کم جوش جذبې ولولې سره دغه خلک د عمران خان صاحب سپایانو دغه خلک د تحریک انصاف ټایګرزو هغه خلک ولې رسته کیږي هغه خلک ولې د پیسو مخې ته د نوټونو مخې ته د هغوی نظریه ختمیږي پکار خداوا چې دا قوم کومه ترقی روانه کړې دا کرپشن ختم شوی دی دا مونږ ته ډېرې اسانتیاں راغلي دي نو پکار چې په دغه قافله کې نور خلک شامل شو خو مونږ نه نوخار په ضمني الیکشن کې وکتلو نن یو وګت فهرست شوکت سے په اسمبلی کې پیش کو چې د نوخار په ضلع کې 95% علاقې د سیدی چې الته ټولو کې پاخه سړکونه دي هلته دون علاقو ته ګیس رسیدلې دي هلته دا کالج جوړ شوی هلته دا یونیورسيټي جوړ شوی دا هلته دا پښتې جوړې شوې دي خو د باوجود هم الیکشن بیلو عرفان صاحب حیران وم چې کوم د نوخار خبره کوله دا الزام به ټولو لګاو همیشه چې پاکستان تحریک انصاف ته پوره صوبه خالي نوخار ښکاري او بل ځای ورته نه ښکاري هغوی نن دا تصدیق وکړه چې او دغه واحده صوبه ده چې هغې کې ټول سړکونه پاخه دي کارونه شوي دا واحده نو باقي صوبه نه وه کارونه شوي دوی خو ټانک ذکر ونه کړ چې د هغې ځای خلک هم د څښلو اوبو نه اوسه پورې محرومه دي دوی خو د کوهستان ذکر نه کوي دې کې فهیم صاحب دې کې خیر د هغوی خبره کافي حده پورې ټیک ده موږ نه وایو چې هغه غلط وایي خو ټیک وایي تاسو ولې هغه په هغه باندې اعتراض کوئ یا خو وایي چې او ترقي ورکړې ده خو زه زما سوال دا دی یا زه په دې خلکو باندې نه پوهېږم نه اوس سوات هم شامل شوی دی پکې بالکل او دې نه مخکې مردان و د هغې نه مخکې 400 و د هغې نه مخکې بنو هغې نه مخکې هزاره و ابټاباد اوس دې کې دا خبره ده فهیم صاحب چې کدا حالات هر څه ټیک دي که د خلکو اعتماد بحال دی نو په کاروا چې دا ټول خلک د قافلې په دغه یو جماعت پسې روانې شوي ورسره دي عرفان نظریه چې دی نو دا ورسره دي خیر دلته ذکر کوم بیا کم کسان شوي دي هغه خلک ورسره دي چې کم نه ښکاري هغه خلک ورسره دي چې کم په نظر نه راځي خلایي مخلوق کومه خبره شوې ده د سپریم کورټ نن چې کومه رایه راغلې ده اوس هغوی رایه ورکړه چې الیکشن کمیشن دی دا ارڅه طی کړي لکه دا کار به الیکشن کمیشن اوس کوي اوس الیکشن کمیشن به څه کوي او څنګه به لاره راوباسي دې حوالې سره شفقت محمود صاحب څه مطالبه کړې ده چې الیکشن کمیشن دی اوس لاره راوباسي چې څنګه به دا ووټ چې دی دا به سیکرټ نه وي دا مطالبه ده دا موقف دی د پاکستان تحریک انصاف چې الیکشن کمیشن دی لاره راوباسي چې څنګه به دا کرپشن نه کیږي او څنګه به دغه لاره ایثاریږي د پیسو عرفان صاحب د وفاق حوالې سره دا سیګمنټ ختمیږي لګیا دی دا به دوه خبرې وکړم یو دا چې محمد زبیر صاحب پخوانی گورنر دا هغه بیان لږ ساعت وړاندې مخې ته راغی او هغه دا وایي که یوسف رضا ګیلاني صاحب ګټي سینټ الیکشن نو ممکنه ده چې دھرنا ونه شي یو خو دا خبره ولې وکړه او بله خبره
چې د بلوچستان نه د پاکستان تحریک انصاف یو امیدوار هم نشته دی. هغه چې کوم واحد امیدوار هغه 3 ورځې وړاندې هغه خپل کاغذونه واپس واغشتل نو الته نو د پاکستان تحریک انصاف نمائندګي نشته. او چې کوم سند نه 2 امیدواران دي، یو فیصل واډا صاحب دی او سره بل مرګري دی. بل مرګري باندې الزام راغی د خپل پاکستان تحریک انصاف صوبایي الته رهنما غو ذکر وکړي چې د 35 کروڑ روپے ورکړي دي او دا ټیکټ اغست د پاکستان تحریک انصاف. او نن دا وی ایم پی ای دا وی کریم بخش قبول صاحب چې کم امیدوار په پیسو ټیکټ اغست بغله ټیکټ په غلا ووټ نو ورکوما. دا صورتحال روان څه دی؟ دا تفته دھرنا لگا پوسټپون ښکاري. دیکھیے چې کوم زبیر سے کم طرف ته اشاره کړې ده او چې کوم بیا د ګیلانی سے په صورت کې راځي نو سټریټ فارورډ هغه په فدرل گورنمنت باندې یا په تحریک انصاف باندې اعتماد بالکل ډیفینیټلی چې دا وخت کې هغه سره 180 تعداد دی، اپوزیشن سره 160 دی. نو دا ډیر زیات فرق دی، دا ډیر زیات ګیپ دی. او که اپوزیشن دا سکور کور کوي او هغه تحریک انصاف ته شکست ورکوي تاسو دینا واضحه اندازه لګولای شي. بیا سند کې پیپلز پارټي ته اکثریت حاصل دی، یو ووټ یا 2 ووټه یقینا کدا خو د خلال شي هغه تحریک انصاف ته دومره نقصان ونه رسي. خو فهم صاحب ټول له بر خیبر پختونخوا نه تاویږي را تاویږي او وفاقي وزیران راغلي د 2 ورځې په خبر کې هغه ډیری اچولې دي او د اپوزیشن مشران هم راغلي څوک بډایګانې کوي. هغه حواله سره بتاسو چې 180 حکومتي ممبران دي نو امر لیاقت صاحب زب ووټ نه چوم نو لکه یو ووټ ته دا هم کم کې 179 جوړیږي. وړا شند ماخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو اخر تصدیق وشو چې څوک چاله پیسې ورکوي لګیا دی. نمونه خیر مخدنی راغلی خو د پارټۍ نمونه مخې ته رالل او دا نمونه مونږ نه د حکومتي ترجمان د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان معاون خصوصي برای اطلاعات کامران خان بنگش صاحب ذکر وکړ چې عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي زمون غړو ته د پیسو آفر کړی دی. اوس بعد ثبوتونه مخ ته راځي خو لږ پکې یو شرط راغی چې موږ به د پارټي هاي کمان چې کوم مشران دي هغوی نه اول رابطه کوو، د هغوی مشورې او هدایات نه پس به دا ثبوتونه مخې ته راځي. عرفان صاحب تقریبا 60 MPS خرڅ شوي ټولو مخامخ ثبوتونه پاکستان تحریک انصاف نه دي راوړی، 3 کاله تیر شو. اوس یو نوی الزام ولګېده عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي پیسې ورکوي لګیا ده خو دې دله به ثبوتونه راوړي ولې چې ثبوتونه شته. هغه وخت کې ثبوتونه وي چې موږ ځان نه ساتو بار نه راوړو خو دې دله خو چې مخې ته راوړو اعلان یې وکړ چې صرف هاي کمان سره خبره کوو په مخې ته راشي. نو دا خلک ولې نه سمیږي ولې دا زمینو سودا کوي لګیا دي؟ فهم صاحب موږ په جرنالیزم کې په صحافت کې به موږ ته ښودلي چې پروپاګاندا یو سبجیکټ یو مضمون او موږ ته د هغې مثال راکړی شوی د نازي پروپاګاندا چې کومه یو کامیاب پروپاګاندا وه. دا وخت کې چې کوم د سوشل میډیا او د میډیا دور دی او په هغې باندې هولډ د تحریک انصاف ته چې هغه په سوشل میډیا باندې څومره انویسټمنټ کوي څومره هغې دلته خلک ساتلي دي. نو په دې معامله کې فی الحال هغوی په ټاپ باندې روان دي. زه په دې خبره نه پوهېږم چې الزام لګي او یقینا چې کوم دوی خبره کوي چې اپوزیشن جماعتونه پیسې تقسیموي یا د تحریک انصاف MPS د دوی آفر کړی دی. تیر وختونو کې هم دا شوي دي خو بیا تحریک انصاف چې کله د هغوی تعداد 94 دی 94 دی او هغوی دلته نه 15 سیټونه ګټلی شي نو هغوی ولې 6 کسان ودرولي دي ولې هغوی اتحادي جماعت مخې ته راوړی دی چې هغوی ته پته هم ده حکمران جماعت ته د هغوی اتحادي ته پته هم ده که موږ یو ځای شو نو موږ 6 سیټونه نشو ګټلی، موږ 15 جنرل سیټس ګټلی شو خو کامران بنگش صاحب دعوه کړې ده چې موږ به 11 سیټونه ګټو. نو بیا هارس ټریډینګ دلته څوک کوي؟ حکومت کوي ځکه چې د خپل د هغې ته چې کوم اکثریت دی د هغوی چې کوم تعداد دی د هغې نه زیات وزیر صاحب دعوه کوي نو یقینا چې بیا به هغوی دې لپاره خپلې لارې کولاو کړي. خو که کامران بنگش صاحب دغه دعوه کوي چې په 12 کې 11 سیټونه موږ ګټو نو دې مطلب دا دی چې حکومت خو په خپل باندې هارس ټریډینګ کوي او دا دعوه د ډیر مخکې نه کړې او بهرحال دا دعوه بل ورځ به ثابته شي چې څوک هارس ټریډینګ کوي. خو چې کوم الزام هغه په عوامي نېشنل پارټۍ باندې لګوي یا په پیپلز پارټۍ باندې لګوي د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري او صوبایي اسمبلی کې پارلیماني لیډر سردار حسین بابک صاحب موږ سره ټلیفون د لارې موجود دی د هغې نه به د هغوی رای اخلو. سردار بابک صاحب پروګرام کې هر کله وایو ته مهرباني خوشاله شئ تاسو. سردار بابک صاحب کامران بنگش صاحب نن دغه پریس کانفرنس کړی دی او هغه الزام لګولی دی چې عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي د تحریک انصاف MPS ته آفر کړی دی او دوی په پیسو باندې اخلي. څه وایي د کامران بنگش صاحب په دغه بیان په دغه خبره؟ موږ ته خو پته نشته د PTI کوم ممبران داسې دي چې
څوک ورسره رابطه کوي د پیسو لپاره یا د بل لالچ لپاره. دا خو ظاهره خبره ده چې کامران بنګش ته پریس کانفرنس کړی خو هغه ته به پته وي نه په کار دا چې لکه ووایي نو زما نه خیال چې دا دی کې داسې خبره شته چې هغه دې پټه پاتې شي. ګوره دا عرفان په پنجاب کې که موږ وګورو نو په ټول ملک کې مسلم لیگ او پی ټي آی یو بل سره مشت و ګریوان دي. تاسو موږ ټوله دنیا وینو او په پنجاب کې بیا هغوی دواړه غټې پارټۍ کېناستې او مثال یو اتفاقي رایې پیدا کړه او ښه خبره ده بلا مقابله د هغې انتخاب وشو. دا زموږ بدقسمتي ده د پښتنو چې دلته ټول عمر دا میله تقریبا هر ځای لګي همدغسې وي چې هارس ټریډینګ وي او دا کامران بنګش صاحب چې دا خبره کوي نو دا د سینټ دا الیکشن چې وشو د چیرمین خلاف دا د عدم اعتماد په هغې کې خو د اپوزیشن پارټو تعداد معلوم و. نو بیا هغه 14 ممبران چې روک شو نو هغه چا روک کړو هغه چا واغسته یا هغه چا ویرول یا چا د هغې خلاف کیسونه راوباسل او دې ته مجبوره کړل چې هغه خپلو پارټو له یا اپوزیشن له ووټ ورنکړي او بیا حکومت له ووټ ورکړي. دا عمل چې دی دا د سیاست دپاره او دا د جمهوریت دپاره یوه بدنما داغ دی او دا په شریکه لړکول غواړي په دې کې په ځای د دې چې ټول عمر دې په یو بل د الزامونو وي او په یو بل دې د دعوی د دروغو یا د رښتیاو یا دا ماحول دې داسې چې بیخي خرید و فروخت دي. دا په شریکه ودرول پکار دي د دې مخنیوی کول پکار دي او دا خو بیا چې چا ضرورت شي مثال لکه اوس هارس ټریډینګ د دې ضرورت په سینټ کې د چیرمین خلاف د عدم اعتماد په شکل کې نو دغلته بیا هارس ټریډینګ چې دی هغه رواو جی او مثال اوس دا خبره کوي چې پلانکي ممبر سره چا رابطې کړي دي پلانکي نو ظاهره خبره د امیدواران خو چې کله ولاړې د هغوی ووټران هم د اسمبلۍ دغه ممبران دي او دا د ممبران د اسمبلۍ د ممبرانو هم ذمه داري ده اخلاقي طور باندې چې د کومې پارټۍ په ټکټ منتخب شوی دا امانت دی دا د خپل قام امانت دی دا د خپلې پارټۍ امانت دی دا د جمهوریت امانت دی دا د سیاست امانت دی نه ده پکار اول خو چې څوک ممبران علي دا ناوړی کار دی ناوړی او چې څوک خرڅېږي دا بیا د هغې نه سیوا ناوړی کار ناوړی دا عمل اغستونکو له خرڅوونکو له د کام په خاطر پرېښودل پکار دی ځکه چې ولس چې ووټ ورکړی خو هغه دې له نه ورکړی چې ممبران به دلته راځي او د څاروو په شان به خرڅېږي. ولس په پارټو په امیدوارانو چې اعتماد کړی هغه یې د دې دپاره کړی چې د دې کام او د دې وطن خدمت وکړي د خپل سر قیمت به نه لګوي. نو ولس له هم پکار دی چې په دې وخت کې بیدار اوسي او سیاسي جماعتونو له هم پکار دی چې په دې وخت کې بیدار اوسي او دا عمل چې دی چې دا رخاو شي. بابک صاحب کومونګه ګورو حکومت ته هغوی تقریبا 15 جنرال سیټس ډېر په اسانه ګټلی شي خو هغوی شپږم امیدوار هم ودرولی دی. بیا پی ډي ایم ته که مونږ ګورو نو هغوی 2 سیټونه ښه په اسانه ګټلی شي هغوی دریم امیدوار هم ودرولی دی. دا څه وجه ده چې دوه طرفو ته یو امیدوار اضافي ولاړ دی؟ بالکل دا ته صحیح وایي او ډېره به ښه وه چې اتفاقي رایې جوړه شوې وې بیا اتفاقي رایې جوړولو کې ګوره تاسو ته به د NP ته ورې حکومت یاد چې په هغې وخت کې یو سیشن موږ بلا مقابله کړی و خو هغه فراخدلای مظاهره موږ کړې وه موږ په حکومت کې وو که نه اوس په کار حکومت نه دا ده که رئیس سنجیده وې یا سنجیده وي نو په کار دا چې د فراخدلای مظاهره وکړي. بابک صاحب نو حکومت د طرف نه تاسو ته داسې څه پیشکش شوی چې بلا مقابله انتخاب کوو او چې کوم تقسیم کار دی په هغې څه خبرې اترې شوې وي؟ بالکل ما ته هم وزیر اعلی صاحب ټلیفون کړی و او بیا دا آفر یې موږ ته راکړو چې دوه سیټونه چې دي دا ستاسو برخه کېږي جنرال دا به تاسو له درکو باقي موږ ورته وایي چې دا خو مسله د ټول پی ډي ایم دا او جماعت اسلامي موږ سره اتحاد کېدم زه به اتحاد ته دا خبره کېږم ما چې اتحاد ته دا خبره کېښوده نو اتحاد او دې خبرې سره اتفاق ونه کړو ځکه چې 4 سیټونه کم از کم زموږ نه حق کېږي نو چې 5 نه راکوي د فراخدلای مظاهره نه کوي دا 4 سیټونه خو به بیخي چې بیا اپوزیشن ته ورکړي
نو بابا صاحب سلور بسنګ کیږي زنانه لپاره 49 یا 50 ووټ پکار دي ټول پی ډی ایم چراغون شي تقریبا 43 یا 44 ترسي نه دلته خو چونکې آزاد ممبران هم موجود دي او هغوی خو چې ته هم حکومت سره تلو ته تیار نه دي که نه جی جی بالکل بیا ظاهره خبره ده د سینټ الیکشن چې دی انتخاب چې دی دا یو ډېر ټیکنیکل او ډېر کمپلیکیټډ گیم دی که نه سکور گیم دی نو دلته بیا په سینټ کې چې کله د اتحادیانو تعداد نمبر اف الایز نو بیا هلته پاسبیلیټي ډېر زیات دي که نه اوس پی ټي آی خو آیسولیشن ښکار ده جی جی هغوی ځکه دا الزامونه لګوي هغوی سره خو یو سیاسي جماعت تلو ته تیار نه دی پولیټیکلي خو هغوی آیسولیټ دي نو ظاهره خبره ده د دې پولیټیکل آیسولیشن اثر چې دی هغه به د هغوی په هر انتخاب کېږي او تاسو وکتل د ضمني انتخاباتو تاسو وکتل بیا نور چې انتخابات راځي تاسو به ګورئ هغوی د آیسولیشن ښکار دي لہذا بیا به خامخا هغوی د بوکلاهټ مظاهرې خو کوي نو بابک صاحب کیو لیگ او بلوچستان عوامی پارټي وسره نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې الیکشن کې هم وسره دي زما خو ضروره چې د پارټۍ ته نوم نه دی اورېدلی ارګنایزیشن سټرکچر دی نه دی لیدلی چې ته منظور دی ته نظر نه تېر شوی نو په دې ملک کې خو په شپه کې پارټۍ جوړې شي او په شپه کې روانه شي د هغې په اړه خبرې نه کوو نه ته خبرې کول پکار دي که نه جی نو بابک صاحب چې کوم کامران بنگش صاحب یو سنگین الزام لګی تاسو ډینای کوئ تاسو د هغې وایي چې موږ ته پته نشته کامران بنگش صاحب ته به ښه پته وي او چې موږ سره ثبوتونه هم دي او دا به هم په وخت باندې راوړو نو آیا حیثیت یو پولیټیکل پارټي په دغه ایوان کې چې تاسو نمایندګي ده نو آیا په دغه بیان باندې سره د عمل ریزسټنس کاروایي چا په بیان باندې به زه سره دې عمل وکړم مطلب دا دی دویمه دا کامران بنگش ته ووایي چې د دې څیز نه مخکې لاړ شه که بلا مقابلې ته ماحول برابرول غواړئ دا د پولینګ تر شروع کېدو پورې مثال دا مرحله موجوده ده چې دا انپوز ممبران منتخب شي یا پوزیشن له خپله برخه مناسب ورکوي چې کومه د هغوی حق کېږي او دا کردار چې دی دا حکومت بیخي ادا کولی شي ځکه چې حکومت سره اختیار وي او حکومت سره وسایل وي حکومت به ظاهره خبره ده بیا ډېره د فراغدلۍ مظاهره کوي دلته دي هغوی په حکومت کې ناست دي خو رویه یې دا پوزیشن ده هغوی د خپله رویه د حکومت کې او د حکومت په شان فراغدلي دي وکړي نو زما خیال دا دی په دغې باندې خبره کول پکار دي اوس زه د کامران بنگش نو بابک صاحب لکه حکومت پاسی او الزام لګی پیپلز پارټي باندې چې دوی پیسې ورکوي ځان له سنټران اخلي ایم پی ګان اخلي لګیا دي نن اے ان پی باندې هم الزام ولګېده دغه الزام به لګي او پیپلز پارټي ایم پی بیا خاموشه ناست دی زما خو ضروره خبره د پیپلز پارټۍ نه ده خبره د فرحت الله بابر صاحب ده ښه جي او چې هغه امیدوار دی نو بیا د پی ټي آی چې کوم خپلوان دي هغوی خو به خامخا خوشحالېږي نه که نه دا خو واضحه ده که نه خبره خو دغه دی ډېره شکریه بابک صاحب تاسو موږ له ټایم راکړه او خپل موقف هم تاسو مخې ته راوړه عرفان لکه هغوی به چې ټیک ته یو بیان دی سیاسي پوینټ سکورینګ دی بس هغه وکړه خبره وکړه کیسه ختمه شوه او باقي وي چې دا گیم دی سنټ انتخاب چې کوم دی یو گیم دی نو دا گیم به اوس ګورو سبا نه بل سبا دا گیم داسې دی که فرض که دا 12 سیټونه دي جنرال سیټس دي که په دې کې فرض کا بلا مقابله انتخاب راځي نو چې کومه فارموله تاسو یاد کړله جنرال سیټس لپاره یا د ټیکنوکریټ لپاره 48 49 نو هغه اله ممکن دا چې کله مقابله امیدوار اضافي بس اوس دلته امیدواران زیات دي په جنرال سیټس باندې هم زیات دي په ټیکنوکریټ باندې هم ولاړ دي نو ووټ ډېر زیات تقسیم شو چې کله ووټ تقسیم شي نو په هغې کې بیا فارموله لږه راښکته شي اوس ګورو چې دغه فارموله څوک اچیو کوي او څوک هغې کې کامیابي ترلاسه کوي وړه شانته ما اخلو پروګرام کې بیا هرکلی فهم صاحب حکومت او اپوزیشن دواړه لګیا دي او خپل حکمت عملیانې جوړی یو ورځ پاتې شوله بله ورځ به د سنټ انتخابي ټاکره وي پېښور کې وفاقي وزیران راغلي دي او هغوی دلته بلاست شوي دي کله گورنر هاوس او کله وزیر اعلی هاوس وي د اپوزیشن جماعتونو هم مشران راغلي او هغه په پېښور کې پراته دي حکومتي جماعت مختلف خپل ریسورس چې څومره د هغوی دي څومره د هغوی ادارې دي باقاعده د هغې مانیټرینګ شروع شوی دی د خپلو ایم پی ایس دا ټیک کار کوي زه تاسو ته وایم که نه اوس هر ځای کې چې دی نو مانیټرینګ کېږي د خپل خلکو
چې څوک چا سره ملاويږي کمزې ته زی د هغوی موومېنټ کمزې ته کیږي بهر حال دغه معاملات روان دي ملاقاتونو سلسله هم روانه ده او دغه سلسله د تیرو څو ورځو نه شروع شوې ده دغه حکومت دی چې هغه خپل خلک ځان سره ساتلو کوشش کوي چې د دوی بل خوا لاړ نشي دویم طرف ته اپوزیشن دي د هغې امیدواران هم پراته دي او نور مشران هم راغلي دي او خپل سړی هر یو کس خپل مهرې خوځوي زما اطلاع دا دي چې د اپوزیشن یو جماعت کې هم دوو کسانو د بل اپوزیشن امیدوار نه پیسې اخیستي اطلاعات دي کنه دا غلط هم کیدی شو زه پارټي نوم نه اخلم زه د امیدوارانو نوم هم نه اخلم زه د هغه دوه ارکان اسمبلی نوم هم نه اخلم چې دا کار کړي خو دومره به ضرور وایم چې هغه کې یو سړی د یو زنانه ایم پی ای ده چې خپل امیدواري به ځای پرې خو دی او د اپوزیشن امیدوار نه اپوزیشن دی خلکا او د دې خبرې اظهار د پارټي په غونډه کې هم شوه دی چې دي دوه کسانو دا کار کړی دی بهر حال نوم نه اخلم پارټي نوم نه اخلم اشاره یقینا چې تاسو پیژندل زما چا طرف ته اشاره ده نه مانی پیژندل خو چې کله حکومت طرف ته خبر راغله نو یو څلور کسان دي چې هغوی خان صاحب د نظریې سره ولاړ دي حالانکه چې هغوی سره پیسې نشته خو نظریې سره هغوی کلک ولاړ دي لیاقت ترکی صاحب فیصل سلیم صاحب زیشان خان زاده صاحب محسن عزیز صاحب د خلکو چې دینو دا بالکل پیسې خو نه لګي او چې کوم د پی ټی آی کارکون دی ورکر دی هغه باندې دوی بالکل کلک اعتماد دی چې دا به دوی له ووټ ورکوي او دا به دوی کامیابی اوس یو کس تاج محمد افریدی صاحب بلوچستان عوامي پارټي امیدوار دی د هغوی څلور ایم پی ایز دي خو هغوی هم چونکې نظریه ملاویږي سوچ د هغوی یو دی تحریک انصاف سره نو هغه خلک چې دي نو هغوی وایي چې تحریک انصاف کم ایم پی ایز دي هغه به هم موږ له ووټ راکوي نو ځکه کامران بنگش صاحب دا وایي چې موږ به شپږ سیټونه په جنرال باندې نو بنگش صاحب خدا ویلي دي چې موږ بلوچستان عوامي پارټي چې دا هغه به موږ سپورټ کوي په ټیکنوکریټ او په خواتین نشست باندې هغه دا نه دي چې موږ د ووټ ورکوو هغه دا ذکر بریفینګ کې نو کړی چې کوم بریفینګ کماته یاد شي هغه نو کړی خبره کړې و خو هغه سره چې کوم ناس خواته د باب پارټي امیدوارو او هغه کله میډیا سره خبرې کړي نو هغه دا ویلي او دویم خبره ده چې دغه پارټي هغه امیدوار څوک بغواړي چې هغه فیل شي دا خو زه اوس په دې خبره کې لږ غلطي کوم ځکه چې د وخت نه مخکې د انالیسز کول ماته لږ عجیب ښکاري یا په دې رائے ورکول هم ټیک خبره نه وي چې بلوچستان عوامي پارټي د دې قیام څنګه راغی دا جوړه څنګه شو په خیبر پختونخوا کې دا څنګه جوړه شو اتحادی دا څنګه دی په وفاق کې په بلوچستان کې قاف لیگ او اوس اخو خیر یو کس دی د قاف لیگ په کې پی کې اوس دغه پارټي امیدوار خلک به نه غواړي چې دا فیل شي عرفان صاحب خو خلک به بیا د غواړي چې دا تحریک انصاف کوم 15 امیدواران دي هغه کې څوک په خطر کې ها دا راته عرفان صاحب اور دلی مې دي چې څه کسانو باندې پابندي هم دا څه باندې یا ډېرو باندې په خبر نه بهر نوځي خپل حلقو ته بنځي او ملمانه به وي مختلف چې کوم دی وخت کې هاوسز دي هغه کې ساتل شوی دي په ملمخانو کې هغه ساتل شوی دي تاسو به بار نه ځي او څه کسان چې دی هغه فون هم د سه اوپنلی نشي استعمالولې ویل گزاره وکړه خیر درځي دي فون هم استعمالوي خو چې کوم ځای کې ووټ اچوي ابر ته مونږه لارا خایو او نن سه غونډه هم شوی دا س ټیکنیکل کسان راغوستي شویو او س بریفینګ ورکړې شوی دی ایم پی ایس ته د حواله سره چې تاسو به نخې څنګه لګوي که تاسو ته فرست پرایورټي ملاويږي سیکنډ پرایورټي ملاويږي نو څنګه به نخې واخې خو بهر دا ټیکنیکل بریفینګ خټولو خډیر وک خبره دا چې دا دریم نشست چې کوم پی ډی ایم دی وخت کې ټوپ وهاله چې موږ به دریم نشست ګټو او پاکستان تحریک انصاف ټوپ والے چې موږ به شپږم جنرال نشست ګټو نو دې دواړه سړډونه چې کوم دی هغه بالکل هوا کې انخلولې دي حکومت نه غواړي چې هغه 15 ګټي अब खामखाव रही कोई छक्का मारेंगे का ना खो सेक्स त पारा प्लान दी अपोजिशन दा युम बदरे गटू न उसका अपोजिशन द्रे गटी दो खैर पासाना गटली शी कागा दो गटी न दा हुकूमती शपो के बा कमियो कस बेली दो खो गटली शी असम पासाना बांधे खो क अगवी ब्या द्रेमम गटी ब्या बदे खो द्वेम कम कस बेली और क देखो आता
د دوی شپږ واړه کسان ګټي نو آیا الته بیا عباس افریدي هدایت صاحب یا عطاورحمان صاحب کې کم دوه کسان چې ابا بیلی او یو کس بګټي دا خبره هم ده بل خبردار چې دا اپوزیشن دا یو سیټ ته پاتې کیږي او د شپږ واړه ګټي بیا خو دوی اټومیټیکلی 11 ته خبره دی کیسه ختمه ده خو که اپوزیشن خپل هتیار کې کامیابیږي درې واړه ګټي نو درې مطلب چې بیا وومن او ټیکنوکریټ هم وباسي او که هغه دوه وباسي بیا خو دوی اوهو ته راځي چرته لس چرته اوه چرته یولس دا په ډېر غټ ګیپ رانشي دیکھئے فهم صاحب تاسو ته وایي چې رقم ټیکنیکل گیم دی او د کې بیا سکور راکمېږي چې کله امیدواران زیات وي خو دا کار تحریک انصاف سکور راکمېږي د هغوی ممبرز راځي اپوزیشن امیدوار ته هغه ووټ اچوي نو داسې هم نه ده چې د اپوزیشن ټول امیدواران به د اپوزیشن ټول ایم پی ایز به د اپوزیشن امیدوارانو ته ووټ اچوي مثال خبره زه تاسو ته یو مثال در کوم او دا به یو مثال دا به کنفرم خبره نه وي دا به دا نه وي چې او زه خبره کوم او غني دا رښتیا ټیک وي زه یو مثال درکوم د وخت کې هم او تیر وخت کې هم یو څو ایم پی ایز دی په اپوزیشن کې چې په هغه باندې هغه ته په دې 13 کلونو کې او په دې 2.5 کلونو کې دومره فند ورکړی شوی دي چې دومره حکومتي ایم پی ته هم نه ملاو شوی خدمه بیان او هغه ته دومره فند ورکړی شوی دی زنه وایم چې هغه 80 کروڑ روپۍ دي زنه وایم چې هغه 1 ارب روپۍ دي زنه وایم چې 50 کروڑ روپۍ دي خدای یو سو ایم پی ایس تا اوس دا ډېر نږدې دي چې هغه که یو ارب روپۍ یو فند چې هغه ستاره په 13 کالو کې مثال خبره په 13 کالو کې هغه دومره پیسې اغستې دغه پیسې خپل حلقه کې لګولي هغه بل ته سیاست کړی دی هغه بل ته خپل ووټ بانک اضافه کړی دا هغه په کې نور معاملات کړی دي نو هغه کسان چې هغه یو طرف ته دومره فند اغستره بل طرف ته خپل پارټي هغه له 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپۍ ورکړي او هغه پیسې چې هغه صرف د ذاتی جیب کې وي دغه ووټ بیا د اپوزیشن چرته زی دا بیا حکومتي امیدوارانو ته زی دا ظهرانه شوی وا او هغه کې ټول ریپورت کړي هم وایي چې خیر دا خبره هم شوی وا چې هغه شل ایم پی ایز چرته لاړل کم چې زمون خلاف ته لیون تاسو ځان ته وګوره هغه شل ایم پی ایز ته وګوره او روان 2.5 کال ته هم وګوره بهرحال یوسف ګیلانی صاحب یو خط لیکل دی وزیر اعظم عمران خان صاحب ته عمران خان صاحب نے ووٹ غوسته لري چې تم تمام سیاسي کیریئر ته وګوره او فیصله وکړه او مال ووټ راکا بهرحال خان صاحب خو خدا چې هغه حفیظ شیخ صاحب له ووټ ورکړي او ک یوسف رضا ګیلانی صاحب له ووټ ورکړي یو وړه شند ماخلو پروګرام کې بیا هرکله فهم صاحب یونایټډ نیشن اقوام متحده د هغوی یو ذیلی اداره د یو ان او ډی سی کوم چې په منشیات او جرایمو د غي پر روکتام حواله سره کار کوي هغوی خپل یو خبرداري پیغام جاری کړی دی د خپل سوشل میډیا هغه نه د خپل ویب سایټس نه او عوامو ته دا خبرداري ورکړی دی چې دا وخت کې په میډل ایست کې مشرق وسطا کې دسې ایجنسیز سرګرم دي چې هغه انساني اعضاء او باسي د خلکو نه د هغه سمګلینګ کوي د هغه په خرید او فروخت کې ملوث دي هغه چې کوم فګر ورکړی دی د یونایټډ نیشن چې کوم زموږ په سکرین باندې بعد هغه چلیږي هم چې هغه په دې کې وایي چې هغه ګردا هغه جګر دا وباسي او د هغه په یو اس ډالر کې دومره قیمتونه دي هغه ورکړي دي چې دا وخت چې کوم زمونږ سره د هغه یو د ریپورت ته نو هغه د 3 کروڑ روپو نه زیات د هغه قیمت دوی وجدا لګولې شوې ده کډنی ګردا هغه وی چې دا د وخت کې 2,62,000 ډالر د دې کاست دی او دا چې کله تاسو کنورټ کړئ پاکستانی روپو ته نو دا سره 3 کروڑ 10 لک روپو نه زیات جوړیږي د ګردي قیمت بیا فهم صاحب هغه زړه یاد کړی دی ثاني زړه هغه وی چې د دې قیمت 1,19,000 ډالر دی او بیا هغه جګر یادې چې د هغه قیمت 1,57,000 ډالر دی دا ایجنسیز چې مختلف ملکونو کې په میډل ایست کې دا سرګرم دي او د مختلفو ملکونو خلکو ته چې کوم بیروزګار دي او خاص کر تعلیم یافته خلک دي هغه ته جابز افر کوي هغه ته نوکری افر کوي او د دې د ټیکټ تنظیم د دوی بهر ملک ته راوستو تنظیم د دوی دلته رهایش تنظیم دا ټول خرچات دغه ایجنسیز چې دي هغوی برداشت کوي خو چې کله هغوی ته خپل ټارګټ ملاوي شي هغوی ته کله خپل شکار ملاوي شي نو دوی بیا هغه یو ځای ته بوزي او الته د هغې نه انساني اعضاء وباسي او دا طریقه دلته کوي چې د هغې د ویزې
دا غیر پیسو تاسو ته موي دا غي پورا ډاکومېنټیشن دا غیر پورا پروسس کې هغه چې دا ټول تعاون همدغه ایجنسیانه کوي لکه د خو چې کوم کسان دی وخت کې تللی دی مزدوري د پاره دوبه ته هغه کې یو خبره اخیری دا ورکړی دا چې کوم دا خبرداري پیغام دی د یو ان او ډي سي یا د یونایټډ نیشن چې تاسو لک محتاط اوسئ تاسو لک خبردار اوسئ چې تاسو څوک دسي افر کوي نو هغه تحقیق کوي هغه ان ډیپث سټڈی کوي هغه تر رسي چې د ایجنسی سره او آیا واقعي چې دوی موږ کم جاب افر کوي دا شته هم کنه ځکه چې د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي دي هغه وسپته نه لګي او د هغوی خاندان د هغوی نور خلک چې دي هغوی مختلفو تنظیمونو سره رابطې کړې دي چې د دوی د کور والا خلکو هیڅ پته نه لګي چې دا چرته تللی دي بلدي کا ژوند دي د یو ان غونته اداره صرف دا وی چې تاسو خپل تحقیق کوي او لاسونه برکړل دا خو د دې موارده اخوا چې کم میډل ایست کې د ننه دا وی پولیس ته دا وی سکیورټي د دې موارده چې د خلکو خلاف کاروایی کوي لکه اوس یو غریب کس ته یو کلی کې اوس کېږي د خیبر پختونخوا د پنجاب د بلوچستان د سند ا غریب ته څومره اکسس ته هغه ته وینا اوشي چې تاسو ته مونږه 1 لک یا 1.5 لک روپے تنخواه درکو په خوشاله باندې خپل ارسه غونډ کی اول تلاړ شي بیا ال تغیب شي غنه پاسپورت واخلي ا غریب بس مته کی کینو دا زموږ د ادارو هم جوړیږي چې هغه صرف په دې باندې خپل ځان کلیر نه کی چې مونږه بس میسج درک او ځان کلیر کې خو بهرحال زمونږه هم دا کار جوړیږي چې کله هم څوک بار مت مونږه لیږي زمونږه رور زمونږه ترزوي مامازوي نو اده کم از کم دا معلوماتو کی صرف تنخواه تر نه ګوري چې تنخواه خډيره دا چرته روان دي دا غي لګ معلومات هم پکار دي اورام وخت پر سر ترسي اجازه راکې د الله پامان